Good morning, children. Today we are going to see about the third part of organization in life. So, in this, we are going to see about the organs and organ system. As an example of respiratory system, we are going to see organ system. Group of organs combined together and perform particular function. So that is called organ system. So as an example, we are going to take respiratory system. So consist of organs like trachea, bronchus and lungs. So which is responsible for exchange of air between the atmosphere and the blood. So through that only we are exchanging oxygen and carbon dioxide. Nose. So inhaling air through the nostrils. So the nose is covered by cilia and mucus producing cell. So the mucus produced in the nose and moist and sticky in nature and keep the nose moist. Cilia and mucus helps in trapping of dust and germs which was entered through the air. So that it is a protective organ of our nose and respiratory system. Cilia na hair like structure. Mucus na enna oru gummy like substance was secreted inside the nose. Both are helps in preventing the entry of dust and germs and disease causing germs. The windpipe. Air enters in the pharynx. It goes into the trachea or windpipe அப்படின்னு சொல்றாங்க. pharynxனா என்ன? தொண்டை. நாஸ்ட்ரலுக்கு வந்து அப்புறம் த்ரோட்டுக்கு வருது. அங்கதான் trachea windpipe இருக்கு. அது வழியா உள்ள போகுது. So between the pharynx and the trachea a small air passage is called larynx. So pharynxக்கும் tracheaவுக்கும் in betweenல ஒரு இடம் இருக்கு ஏர் பேசேஜுக்கு that is larynx. It is called voice box. So this voice box vibrate with the passage of air and producing sound. இப்போ நமக்கு சவுண்ட் எங்க இருந்து வருதுன்னு நீங்க தொட்டு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். அந்த இடம் தான் என்னது? bronchi. Then the windpipe or trachea divided into two branches. அதுக்கு பேரு bronchi. Both the bronchi enter into the lungs and further divided into minute branch that is called bronchioles. அப்போ என்னெல்லாம் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரியில ஆர்கன்? நோஸ் பார்த்தோம், pharynx பார்த்தோம், larynx பார்த்தோம், trachea, ரெண்டு branch bronchi லங்ஸுக்குள்ள என்டர் ஆகுது. லங்ஸ் ஆல்சோ ஒரு ஆர்கன். அந்த லங்ஸுக்குள்ள bronchi போய் it is branched into minute tube that is called bronchioles. Lungs are the organ present in the chest cavity. இந்த lungs வந்து எங்க ஒரு பலூன் மாதிரி chest cavityக்குள்ள இருக்கு. It is a spongy elastic bag. So thoracic cavity. So thoracic cavity உடைய பேக்ல vertebral column இருக்கும். ஃப்ரண்ட்ல thoracic cavityனா என்ன? chest cavity. அதுல பேக்ல தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா vertebral column இருக்கும். முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா sternum நெஞ்செலும்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மட்டன்லலாம் அதை வாங்கி வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா சூப் வைப்பாங்க. sternum. இந்த vertebral columnத்தையும் ஸ்டர்னத்தையும் ஒரு ரிங் மாதிரி போன்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணும். அதுக்கு பேரு ரிப்ஸ். லோயர் சைட் ஆஃப் thoracic cavityல டூம் ஷேப்டு டயஃப்ரம்னு ஒரு மெம்பரைன் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேவிட்டிக்குள்ளதான் லங்ஸ் இருக்கு. ஸோ டார்சலி பேக் vertebral column, ventrally front sternum, encircled அதை சுத்தி ஸ்டர்னத்தையும் vertebral columnத்தையும் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ரிப்ஸ் இருக்கு. லோயர் டூம் ஷேப் டயஃப்ரம். அண்ட் பிராங்கியோல்னு ஒன்று பார்த்தோமா? இந்த பிராங்கியோல் ends with air sac. ஒரு திராட்சை கொத்து மாதிரி இருக்கும் ஏர் சாக். தட் இஸ் கால்ட் alveoli. அங்கதான் ஏர் எக்ஸ்சேஞ்ச். Good morning, children. So today we are going to see about the third part of organization in life.
இப்போ இன்ஹலேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ஹலேஷன். இப்போ பாருங்க, வெர்டிபிரல் காலம் ஸ்டேனத்தோட ஒரு லங்ஸ் உள்ள இருக்குது, உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு டயஃப்ரம். இன்ஹலேஷன்ல ஏர் உள்ள போகுது, உள்ள போகும்போது என்ன ஆகுது, லங்ஸ் வந்து விரியும், செஸ்ட் கேவிட்டி விரியும். அப்போ சில சேஞ்சஸ்லாம் நடக்கணும். டயஃப்ரம் பாருங்க ஃப்ளாட்டா மாறிடும், ஸ்டேர்னம் முன்னோடி போகும், வெர்டிபிரல் காலம் பின்னாடி போயிடும். அப்போ வால்யூம் thoracic கேவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். எக்ஸ்ஹலேஷன் அப்படியே ஆப்போசிட், டயஃப்ரம் டூம் ஷேப்ல மாறிடும், ஸ்டேர்னம் கோ பேக், வெர்டிபிரல் காலம் கம் ஃப்ரண்ட். ஸோ அப்போ கேவிட்டி வந்து சுருங்கின உடனே ஏர் ரஷஸ் அவுட். தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்ஹலேஷன். இன்ஹலேஷனா ஏர் இன், ஏர் அவுட் வந்து எக்ஸ்ஹலேஷன். Mechanism of breathing, two processes are involved: inspiration, taking air, expiration, expelling air, வெளியில போறது. ஸோ ரெண்டுக்குரிய டிஃபரன்சஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். டயஃப்ரம் மசில் இன்ஹலேஷன்ல என்ன நடந்துச்சு, டயஃப்ரம் மசில்ஸ் கான்ட்ராக்ட், ஃபிளாட்டா மாறிச்சா, ஃபிளாட்டன்ட் அவுட். இன்டர்காஸ்டல் மசில், அந்த செஸ்ட் கேவிட்டியில வெர்டிபிரல் காலத்துல ஸ்டேர்னத்துல இருக்கிற இன்டர்கோஸ்டல் மசில் சுருங்கின உடனே தான் இந்த ஆக்ஷன்லாம் நடக்குது. டயஃப்ரம் ஃபிளாட்டன், ரிப் கேஜ் மூவ் அப்வர்ட், அப்படி முன்னோக்கி, அவுட்வர்ட். வெர்டிபிரல் காலம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்வர்ட்ல போகும். ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த thoracic கேவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆன உடனே ஏர் ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆயிருது, உள்ளுக்குள்ள உள்ள ஏர் ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருது. ஸோ ஏர் வந்து உள்ளுக்குள்ள வருது லங்ஸ்குள்ள. இதுக்கு ஆப்போசிட்டா எக்ஸ்ஹலேஷன், மசில்ஸ் ரிலாக்ஸ், டயஃப்ரம் ஆர்க் அப்வர்ட், அப்படின்னா டயஃப்ரம் டூம் ஷேப்டுக்கு வந்துடும். இன்டர்காஸ்டல் மசில் அங்கே கான்ட்ராக்ட் ஆச்சு, இங்கே ரிலாக்ஸ். அப்போ ரிப் கேஜ் மூவ் டவுன்வர்ட், கீழ் நோக்கி போகும். வெர்டிபிரல் காலம் இன்வர்ட், உள்நோக்கி வரும். அப்போ வால்யூம் ஆஃப் த thoracic கேவிட்டி என்ன ஆயிடுச்சு, டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஏர் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஏர் இஸ் ஃபோர்ஸ்ட் அவுட் ஆஃப் த லங்ஸ். ஸோ இப்போ நீங்கள் இதில் புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு, இந்த ரிப்ஸுக்கு இடையில தான் இன்டர்காஸ்டல் மசில் இருக்கும். ஸோ இன்ஹலேஷன்ல என்ன நடக்குது, ஸ்டேர்னம் வெர்டிபிரல் காலம் மூவ் அப்வர்ட், வெர்டிபிரல் காலம் என்ன ஆகுது, மூவ் பேக்வர்ட், டயஃப்ரம் ஃபிளாட்டன். அப்போ ஏர் ப்ரெஷர் என்ன ஆகுது, உள்ள டிக்ரீஸ் ஆகுதா. ஸோ அப்போ வால்யூம் ஆஃப் thoracic கேவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆன உடனே அந்த இடத்த ஆக்குபை பண்ண ஏர் வந்து வெளியில இருந்து உள்ளவர். எக்ஸ்ஹலேஷன் பாருங்க, இந்த இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஆகிடும். முதல்ல இங்கே கான்ட்ராக்ட் ஆச்சு, இங்கே ரிலாக்ஸ் ஆகிடும், டயஃப்ரம் டூமுக்கு வந்துடுது. ஸ்டெர்னம் மூவ் பேக், முன்னாடி அப்வர்டுக்கு வந்துச்சு, இப்போ கோ பேக். வெர்டிபிரல் காலம் இன்வர்ட், முதல்ல வெர்டிபிரல் காலம் அவுட்வர்டுக்கு போச்சு, இங்கே இன்வர்டுக்கு வருது. ஸோ அப்போ thoracic கேவிட்டியுடைய வால்யூம் வந்து என்ன ஆயிருது, டிக்ரீஸ். ஸோ டிக்ரீஸ் ஆன உடனே உள்ள ஏர் இருக்க முடியாம கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ரஷஸ் அவுட். ஸோ தட் இஸ் எக்ஸ்ஹலேஷன். ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் எக்ஸ்ஹலேஷன். ஸோ இதை மாதிரி இந்த செஸ்ட் கேவிட்டி மூவ் ஆனா தான் ஏர் உள்ள வரும், உள்ள இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில போகும். Exchange of gases in alveoli. So oxygen, suppose if oxygen enter into the alveoli, alveoli ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோமா, அந்த alveoli ஃபுல்லா blood capillaries இருக்கும். ஸோ அந்த பிளட் கேப்லரிஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடை கொண்டுட்டு வரும். அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆல்வியோலைக்குள்ள வந்துட்டு ஆல்வியோலையில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் பிளட்டுக்கு போயிடும் வித் சிம்பிள் டிஃப்யூஷன். ஸோ லேட்டர் ஆன் யூ மைட் ஹவ் ஸ்டடிட் அபவுட் த சிம்பிள் டிஃப்யூஷன். அதாவது ஒன் எக்ஸ்சேஞ்ச், தெர் வாஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச், கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் என்டர் இன் ஆல்வியோலை அண்ட் ஆக்சிஜன் இஸ் என்டர் இன் பிளட். ஸோ இப்படி ஒன்று கார்பன் டை ஆக்சைடு போய் ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிகுல் உள்ள போகுது. ஸோ இப்படி இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் சிம்பிள் டிஃப்யூஷன். ஸோ இப்போ ஆக்சிஜன் உள்ள போன உடனே இந்த பிளட்ல வந்து ஹீமோக்ளோபின் ஒரு பிக்மெண்ட் இருக்கா, இட் பைண்ட் வித் த ஆக்சிஜன் அண்ட் ஃபார்ம் ஆக்சி ஹீமோக்ளோபின். அதுக்கப்புறம் இட் ரீச்சஸ் டு ஹார்ட். ஸோ ஆக்சி ஹீமோக்ளோபினா ஹார்ட்டுக்கு போகுது. த்ரூ பிளட் வெசல் ஹார்ட் பம்ப்ஸ் த ஆக்சிஹீமோக்ளோபின் டு த டிஷ்யூஸ். ஸோ இப்படி தான் ஆக்சிஜன் டிராவல் ஆகுது. புரியுதா? ஆல்வியோலையில் ஆக்சிஜன் வந்த உடனே அதை சுற்றி இருக்கிற பிளட்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும். அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆல்வியோலைக்கு வந்துருச்சு, ஆக்சிஜன் பிளட்டுக்கு வந்துடும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் சொன்னோம். பிளட்ல என்ன பிக்மெண்ட் இருக்கு, ஹீமோக்ளோபின். அதுல இருக்க ஆக்சிஜனோட கம்பைன்ட் ஆகி அதுக்கு பேரு ஆக்சி ஹீமோக்ளோபின். ஆக்சி ஹீமோக்ளோபினா ஹார்ட்டுக்கு வரும், ஹார்ட் பம்ப் பண்ணி அதை டிஷ்யூஸ் ஆஃப் த பாடிக்கு அனுப்பும். ஸோ இப்படிதான் ஆக்சிஜன் டிராவல் ஆகுது. கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹார்ட்டுக்கு வந்துட்டு திருப்பி ஆல்வியோலைக்கு வந்து திருப்பி வெளியில போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ்.
ஸோ அதுதான் இதில் கொடுத்துருக்கு. கார்பன் டை ஆக்சைடு இப்போ ஆக்சிஜனை கொண்டுட்டு போகிற பிளட் வெசல் திருப்பி வரும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துட்டு வரும், ஹார்ட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டு தென் இட் பேக் டு ஆல்வியோலை. ஸோ இப்படி கார்பன் டை ஆக்சைடு டிஃப்யூஷஸ் அவுட். ஸோ எப்படி ஆக்சிஜன் உள்ள வருது, எப்படி கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ்.